नमस्कार। खबरां दी बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने चुणियां खबरां। केंद्रीय कैबिनेट ने पुलाड़, बैंकिंग, पशु पालन ते डेयरी खेतर विच इतिहासक सुधारां दा ऐलान कीता। केंद्र सरकार ने OBC कमिशन वालों रिपोर्ट देने दी समां सीमा 31 जनवरी 2021 तक वधाई। लद्दाख विच चीन नाल लगदी असल कंट्रोल रेखा ते तनाव नूं घट करन बारे भारत ते चीन विचाले वीडियो कानफ्रेंसिंग राहीं कूटनीतिक पद्धर ते गलबात कीती गई। भारतीय फौज के मुखी MM नरवाणे ने पूर्वी लद्दाख विच मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री भलके उत्तर प्रदेश च गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। पंजाब के खजाना मंत्री ने चीन विचों कारोबार समेटण वालियां कंपनियां नूं बठिंडा नवें उद्योगिक कंपलैक्स विच नवें निवेश करन दा सद्दा दिता। पंजाब सरकार ने बठिंडा थर्मल प्लांट नूं बंद करके उद्योगिक पार्क बनाउण दा फैसला कीता है। पंजाब सरकार ने सेवा मुक्त ब्रिगेडियर गौतम गांगुली नूं सुरक्षा सलाहकार दे अहुदे ते नियुक्त किया। प्रधानमंत्री 28 जून ऐतवार नूं प्रोग्राम मन की बात राहीं देशवासियों नूं संबोधन करनगे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने कल पुलाड़, बैंकिंग, पशु पालन ते डेयरी खेतर विच इतिहासक सुधारां दा ऐलान कीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी च होई कैबिनेट मीटिंग ने देश विच पुलाड़ खेतर विच निजी खेतर की हिस्सेदारी नूं हल्लाशेरी देने के फैसले नूं मंजूरी दित्ती है। नवीं दिल्ली च मीडिया नाल गलबात करदिआं केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि शहरी, सहकारी अते बहु राजी सहकारी बैंकां नूं भारतीय रिजर्व बैंक की सिद्धी निगरानी हेठ लिआंदा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस फैसले का लगभग 1540 बैंकों के खाता धारकों की माली सुरक्षा यकीनी हो जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लैंदिआं पशु पालन, डेयरी और पशु धन नाल संबंधित उद्यमियों लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिस नाल लगभग 35,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इस योजना तहत उद्यमी अपना काम शुरू करने लिए बैंकों तो 90% कर्जा लै सकणगे ते इसके ब्याज से 3% छूट मिलेगी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने मुद्रा योजना तहत शिशु कर्जियां की ब्याज दर ते 2% छूट देने का भी फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने OBC कमिशन वालों रिपोर्ट देने की समां सीमा 6 महीने होर वधा दी है। हुण OBC कमिशन वालों सरकार नूं अपनी रिपोर्ट 31 जनवरी 2021 तक होवेगी। इस तो इलावा कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर च अंतरराजी हवाई अड्डा बनाउण दे फैसले नूं भी मंजूरी दी है। कैबिनेट वालों सहकारी बैंकों नूं RBI तहत रखण लई ऑर्डीनेंस लिआंदा जा रहा है। यह ऑर्डीनेंस राष्ट्रपति कोल भेज दिता गया ते मंजूरी मिलण ते अमल विच आ जावेगा। देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है और 58 है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। आज इनके बारे में एक अध्यादेश पारित किया है। अब वो राष्ट्रपति के पास आएगा कि ये सारी बैंक 1540 है, ये तुरंत प्रभाव से RBI के सुपरविजन पावर में आ जाएंगे। RBI की जो सुपरवाइजिंग की तरीका है शेड्यूल बैंक के लिए भी, वही इन कोऑपरेटिव बैंकों पर लागू होगा। भारत ते चीन ने कल पूर्वी लद्दाख ते सरहदी स्थिति बारे विस्तार नाल चर्चा की। यह चर्चा वीडियो कानफ्रेंसिंग राहीं की गई। इस चर्चा दौरान भारत ने 15 जून नूं गलवान घाटी च हिंसक घटना समेत होर सारे वेरवे स्पष्ट रूप च चीन के अधिकारियों सामने पेश किए। भारत ने कहा कि दोहां नूं सख्ती नाल असल कंट्रोल रेखा की पालना करके एक दूजे लिए मान सत्कार रखना चाहिए है। भारतीय वफद की अगवाई उत्तरी एशिया के ज्वाइंट सकत्तर नवीन श्रीवास्तव ते चीनी वफद की अगवाई चीन के विदेश मंत्रालय के डायरैक्टर जनरल हू जियांग ने की। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत ते चीन के सीनियर कमांडरां की 6 जून नूं हुई मीटिंग च फैसलियां बारे भी याद करवाया गया, जिस च भारत चीन सरहद ते तनाव खत्म करने ते दोहां फौजां के पिछे हटण बारे फैसले लए गए सन। दोहां देशां ने दुवल्ले समझौतिਆਂ ते प्रोटोकॉल नूं तेजी नाल लागू करन लई भी सहमति प्रगट की है तां जो सरहदी खेतर च अमन ते शांति बहाल की जा सके।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। Seva program is an ambitious mission mode program of our government, which is being successfully operated as a public-private partnership. It is part of the National E-Governance Plan. And what we have really seen is a complete transformation in the passport delivery service, especially over the last 6 years. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 1,25,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੋਰਖਪੁਰ, ਜਾਲੌਨ, ਮੇਰਠ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਸਕੋ 'ਚ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਰੂਸ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਪਰੇਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰੇਡ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ 'ਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਪਰੇਡ ਰੂਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 1941 ਤੋਂ 1945 ਦੀ ਮਹਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਕਟਰੀ ਡੇ ਪਰੇਡ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰੈੱਡ ਸਕੁਏਅਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕੋਈ 11 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰੇਡ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਰੀ ਬੋਰੀਸੋਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਰੂਸੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ MM ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਫੌਜ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, 14 ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਰਲ MM ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਲੇਹ 'ਚ ਉਸ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਨਵੇਂ ਸਨਅਤੀ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਭਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 164 ਏਕੜ ਜਲ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀਆਂ 280 ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗੌਤਮ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ 33 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਤਜਰਬੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਟੇਟ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ, ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ, ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਅਤੇ K9 ਸਕੁਐਡਸ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਵੀਟ ਸੁਨੇਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 66ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਰਿਕਾਰਡ 15,968 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 465 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,56,183 ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14,476 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,83,022 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ 2,58,684 ਲੋਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 56.71% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 73,52,911 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 2,15,195 ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ 1,39,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ 6,531 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 66,602 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2,301 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ 64,303 ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ 833 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 28,429 ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੇ 1,711 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ 4,627 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 113 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 18 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 18 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ 3,099 ਮਰੀਜ਼ ਘਰੀਂ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।